हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is you are. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. வழி செய்பவர், அற்புதம் செய்பவர், வாக்கு மாறாதவர், இருளின் வெளிச்சமே நீரே, நீரே பாத்திரரே. வழி செய்பவர், அற்புதம் செய்பவர், வாக்கு மாறாதவர், இருளின் வெளிச்சமே நீரே, நீரே பாத்திரரே. प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही चैन, जीने के लिए नियम ही है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही चैन, जीने के लिए नियम ही है। இயேசுவை பாடி போற்றுகின்றேன், நேசரை பார்த்து பூரிக்கின்றேன், மீட்பரை நம்பி நேசிக்கின்றேன், நீடுழி காலம் ஸ்தோத்தரிப்பேன், நீடுழி காலம் ஸ்தோத்தரிப்பேன். Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel.
name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living word, blessed Redeemer, living word. கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே, கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே, உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது, உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது, உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது, உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது. கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே, கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே. You are high and lifted up, you are high and lifted up, you are high and lifted up, there is no one else like you. You are high and lifted up, you are high and lifted up, you are high and lifted up, there is no one else like you. Tera naam uncha ho, tera naam uncha ho, tera naam uncha ho, tera naam uyattuve, tera naam uncha ho, tera naam uncha ho, tera naam uncha ho, tere jaisa koi nahi, undan naamam uyarttuve, undan naamam uyarttuve, undan naamam uyarttuve, ummai pola yarum illai, undan naamam uyarttuve, undan naamam uyarttuve, undan naamam uyarttuve, ummai pola yarum illai. அவர் நாமமே மதுரமாத்தே, அவர் நாமத்தில் சுகமுண்டு, அவர் நாமமே மதுரமாதே, அவர் நாமத்தில் சுகமுண்டு. இயேசு நாமம் இயேசு நாமம் இயேசு நாமம் இயேசு நாமம் இயேசு நாமம் இயேசு நாமம் வாழ்கவே. இயேசு நாமம் இயேசு நாமம் இயேசு நாமம் இயேசு நாமம் இயேசு நாமம் இயேசு நாமம் வாழ்கவே. நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை, நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை, நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை, நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை.
Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. 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 ஆண்டவர் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால உங்களை ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को हम स्वागत करते हैं. கர்த்தர் நல்லவர், அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது. यहोवा भला है, परमेश्वर का अनुग्रह सदैव के लिए है. நாம் அவருடைய வார்த்தையை நாம் வாசித்து அதை ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது அவருடைய திட்டங்கள் பயங்கரமா இருக்கிறது. यदि हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं और उसकी हम रिसर्च करते हैं तो वो कितनी பயங்கர் है. நிச்சயமாகவே அப்படிப்பட்ட அந்த ஆசீர்வாதத்தை தேவன் நம்மேலையும் அவர் வைத்திருக்கிறார். ऐसे बड़े आशीर्वाद को परमेश्वर जो वचन के ऊपर है हमारे ऊपर भी रखे हैं. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்தில் அவர்கள் அடிமைத்தனத்தில் இருக்கிறார்கள். जब इस्राएल लोग मिस्र में गुलामी में थे, ஆனால் நிச்சயமாய் கர்த்தர் அவங்களுடைய புலம்பலையும் அழுகையும் கேட்டு அங்கிருந்து அவங்களுக்கு ஒரு விடுதலை வாங்கி தருகிறார். लेकिन परमेश्वर निश्चय ही उनकी दुहाई को सुना है और उनकी रोने को सुना है और वहां से उन्हें आजाद किया है. சோ லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் மோசேயுடைய தலைமையில அந்த எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு இப்ப வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். अभी लाखों लोग जो है मूसा के नेतृत्व में वो मिस्र में से बाहर आ रहे थे. மிகுந்த ஒரு எதிர்பார்ப்போடு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். एक बड़ी चाहत के साथ आ रहे थे. சிவந்த சமுத்திரம் வந்தது. लाल समुद्र आया. கர்த்தர் அதையும் பிளந்தார். परमेश्वर उसे खोला है. மாரா என்கிற தண்ணீர் வருகிறது. उसके बाद मारा की जगह पर आए थे वहां पानी. அங்கேயும் கர்த்தர் அற்புதத்தை செய்கிறார். उस पानी के ऊपर भी परमेश्वर ने अद्भुत किया है. கர்த்தர் அவர்களுக்கு மன்னாவினால் அவங்களை போஷிக்கிறார். परमेश्वर मन्ना से उन्हें खिलाया है. சோ கானானை நோக்கி அவர்கள் பிரயாணம் புறப்பட்டு போய் கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் कनान की और उनकी यात्रा जब शुरू हुआ था, அவர்களை தடை பண்ணுவதற்கென்று ஒரு சத்துருக்கள் அங்கே எழும்பி வருகிறார்கள். उन्हें रोकने के लिए एक शत्रु आए थे. அவர்கள் தான் அமலேக்கியர்கள். उनका नाम है अमलेकी. இந்த அமலேக்கியருடைய நோக்கம் என்னவென்றால், अमलेकी की उद्देश्य क्या था? இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் முன்னேற கூடாது. इजराइल लोग आगे नहीं बढ़ना चाहिए. அவர்கள் ஆசீர்வாதமாய் இருக்க கூடாது. वे आशीष से रहना नहीं चाहिए. அவர்கள் சுகமாய் இருக்க கூடாது. वे चंगाई से नहीं रहना चाहिए. அவர்கள் வாழ்க்கையில் அடுத்த லெவலுக்கு ஸ்டெப்க்கு அவங்க முன்னேற கூடாது. उन्होंने अपने जीवन में अगले कदम नहीं जाना चाहिए. பாலும் தேனும் தேசத்தை அவர்கள் சுதந்திரிக்க கூடாது. दूध और मधु बहते उस देश को वो नहीं प्राप्त करना चाहिए. இதுதான் அமலேக்கியருடைய திட்டமா இருக்கிறது. यही अमलेकी का योजना था. சோ இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை தடை பண்ணுவதற்கென்று அவர்கள் அங்கு வருகிறார்கள். तो इजराइल लोगों को रोकने के लिए अमलेकी वहां आ पहुंचे. ஆனா நல்லா கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा. நம்ம வாழ்க்கையின் ஆசீர்வாதத்திற்கு, முன்னேற்றத்திற்கு, சுகத்திற்கு எந்த சத்துருக்கள் எதிர்த்து வந்தாலும் கர்த்தர் நம்மோட கூட இருக்கிறார். हमारी आशीष के लिए, हमारी बढ़ोतरी के लिए, हमारी अच्छे रहने के लिए अगर कोई भी शत्रु हमारे सामना आए क्यों ना हो, परमेश्वर हमारी संग रहते हैं. கர்த்தர் அதற்காக வைராக்கியம் உள்ளவராய் இருக்கிறார். परमेश्वर इतना जलन रखते हैं हमारे संग रहकर. இன்றைக்கும் நம்ம லைஃப்ல ஒரு தடையை வந்து கொண்டிருக்கிறது. आज भी हमारे जीवन में ऐसे रुकावटें आती है. எடுத்து வாசிப்போம். आइए पढ़ेंगे. யாத்திராகமம் 17ஆம் அதிகாரத்துல निर्गमन 17वीं अध्याय में 8ஆம் வசனத்துல 8वीं आयत को हम पढ़ें. யாத்திராகமம் 17:8ல निर्गमन 17वीं अध्याय का 8वीं आयत. அமலேக்கர் வந்து ரெவித்திமிலே இஸ்ரவேலோடு யுத்தம் பண்ணுகிறார்கள். यहाँ पर हम देखते हैं तब अमलेकी आकर रपीतीम में इजरायलियों से लड़ने लगे. இதுதான் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எதிர்த்த முதல் ஒரு சத்துரு என்கிற ஒரு கூட்டம். यही है इजराइल लोगों को सामना किया है, विरोध किया है पहला एक शत्रु. ஆமா. ஆனா கர்த்தர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களோடு கூட இருந்தார். लेकिन यहोवा परमेश्वर इस्राएलियों के साथ रहा. 14ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது கர்த்தர் சொல்றாரு, 14 आयत में परमेश्वर कहते हैं, நீ ஒரு புஸ்தகத்துல எழுது, அது மாத்திரமல்ல அதை நீ வாசி. என்ன எழுதணும், என்ன வாசிக்க வேண்டும் என்றால், இந்த அமலேக்கரை வானத்தின் கீழெங்கும் இராதபடிக்கு நாசம் பண்ணுவேன் என்றார். तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमलेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा. ஆமென். ஆமென். இன்றைக்கும் நாம் எழுதுங்க, உங்க டைரியில எழுதுங்க. आज भी आप अपने डायरी में लिखें, அதை வாசிங்க. उसे पढ़ें, மற்றவருடைய காதுகள் கேட்கும்படி வாசிங்க. औरों की कान सुने ऐसा आप पढ़ें. என்ன எழுத வேண்டும்? क्या लिखना है? என்னுடைய ஆசீர்வாதத்திற்கு, முன்னேற்றத்திற்கு, சுகத்திற்கு தடையை கொண்டு வருகிற இந்த அமலேக்கியருடைய ஆவியை கர்த்தர் வானத்தின் கீழெங்கும் இராதபடிக்கு அதை நாசம் பண்ணுவார். मेरे आशीष की, मेरी चंगाई की, मेरी बढ़ोतरी के विरोध उठकर जो आते हैं, इस अमलेकी की स्मरण तक परमेश्वर इस आकाश के नीचे से पूरी रीति से
मीठा डालेगा। கர்த்தர் எவ்வளவு வைராக்கியம் உள்ளவராக இருக்கிறார் பாருங்களேன். परमेश्वर कितना आपके प्रति जलन करते हैं। இதை கர்த்தர் அவர் மனதிலே அவர் வைத்திருக்கிறார் இந்த காரியத்தை. इन बातों को यहोवा परमेश्वर अपने मन में रखे रहा है। எந்த காரியத்தை? कौन सी बातों को? என் ஜனங்களை தடை பண்ணுவதற்கென்று ஒரு கூட்டம் வந்தது. मेरे लोगों को रोकने के लिए एक झुंड आया है। சோ அத அவர் மனதிலே வைத்து இப்ப அவங்க தேசத்தை சுதந்திரித்த பிறகு மீண்டுமாய் கர்த்தர் அதை ஞாபகம் பண்ணி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். इन बातों को यहोवा परमेश्वर ने स्मरण रखकर जब इज़राइल लोगों ने कनान को स्वतंत्र कर लिया है, उस समय परमेश्वर उन बातों को याद करते हुए देखते हैं। அதான் டியூட்டானமில உபாகமம் 25ஆம் அதிகாரத்துல 19ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது व्यवस्था विवरण 25वीं अध्याय का 19वीं आयत में पढ़ता है, உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நீ சுதந்திரித்துக் கொள்ள உனக்கு கொடுக்கும் தேசத்தின் சுற்றுப்புறத்தாராகிய உன்னுடைய சத்துருக்கள் எல்லாம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் விலக்கி உன்னை இளைப்பார பண்ணும்போது நீ அமலேக்கின் பேரை வானத்தின் கீழ் இராதபடி அழிய பண்ண கடவாய், இதை மறக்க வேண்டாம். इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वह तेरा भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है, तुझे चारों ओर से सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमलेक का नाम धरती पर से मिठा डालना और तुम इस बात को ना बोलना। आमीन। हालेलुया। ஒரு சட்டமா இங்க கொடுக்கிறார் கர்த்தர். एक नियम के जैसा यहोवा परमेश्वर यहाँ पर देते हैं। அதாவது நீ அந்த தேசத்துல போய் அங்க இளைப்பாறுற பத்தியா நீ செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலை இருக்குப்பா. அது என்ன வேலைன்னா இந்த அமலேக்கரை இந்த வானத்தின் கீழ் இராதபடி அழிய பண்ணு, நீ மறந்துடாத. ரொம்ப முக்கியமான வேலையை கர்த்தர் கொடுக்கிறார். यहाँ पर एगो परमेश्वर एक मुख्य काम को देते हैं अपने लोगों के लिए। क्या है? जब तुम उस कनान देश में जा पहुंचकर वहां पर विश्राम रहेगा, तब तुम्हें क्या करना चाहिए? इस अमलेकी की नाम को धरती पर से मिठा डालने की बातों को स्मरण रखना, इसे नहीं भूलना है। எகிப்திலிருந்து அதாவது பார்வோனிலிருந்து 40 வருஷம் எத்தனையோ சத்துருக்கள் வந்தாங்க, எல்லாம் அழிந்து போயிட்டாங்க. ஆனா இந்த அமலேக்கர் மட்டும் இன்னும் அழியல. அதனால நீ போய் இளைப்பாற ஆரம்பிச்சிடாத, உனக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை தரேன். இந்த அமலேக்கருடைய ஸ்பிரிட் அங்கேயும் வருவான், இன்னும் கிரியை செய்வான், உன்னை தடை பண்ணுவதற்கு வருவான், ஆனா நீ மறந்துடாத என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं जब इज़राइल लोगों के विरोध जो है फिरौन से लेकर कई शत्रु आए थे, लेकिन परमेश्वर ने इस अमलेकी को वो सब मार मिठा डाले हैं, लेकिन इस अमलेकी को अभी तक है, तो इसीलिए तुम विश्राम से नहीं रहना, इस अमलेकी को मिठा डालने की याद रखना करके परमेश्वर कहते हैं। இன்றைக்கும் இப்படிப்பட்ட அமலேக்குடைய ஸ்பிரிட் நம்மளுக்கு எதிராய் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறது. आज भी ऐसे अमलेकी की आत्मा जो है काम करती है। நம்மளுக்கும் கர்த்தர் இப்படிப்பட்ட ஒரு முக்கியமான ஒரு பொறுப்பை கொடுக்கிறார். இந்த ஆவியை நீ சங்காரம் பண்ணு என்று. आज हमें भी परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं और हमें कहते हैं, एक जिम्मेदारी को सौंपते हैं, ऐसे अमलेकी की आत्मा को तुझे नष्ट करना है। இப்போ இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மத்தியில ஒரு முதல் ராஜா வருகிறார். அவருடைய நேம் சவுல். अब इस्राएलों के बीच में से एक नए राजा आया है जिसका नाम है साउल। அவர் கீசுடைய பையனாய் இருக்கிறார். वो कीस के पुत्र थे, பென்யமீன் கோத்திரத்தை சேர்ந்தவனாய் இருக்கிறார். बेन्यामीनी का गोत्र थे। முதல் ராஜா சவுல் வந்து விட்டாரு. यानी पहला राजा साउल आ चुके हैं। அவர் மேல கர்த்தருடைய அபிஷேகம் இருந்துச்சு. उनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक रहा, ஆண்டவருடைய அழைப்பு இருக்கு, परमेश्वर की बुलाहट रहा, நல்ல பராக்கிரமசாலி, वो पराक्रमशाली நல்ல था, யுத்த வீரன் தான், युद्ध करने वाला शूरवीर था, நல்ல உயரமான மனிதன், लंबा व्यक्ति था, எல்லாமே சூப்பரா இருந்துச்சு. सब चीज से बेहतरीन थे। சோ கர்த்தர் அந்த சவுல்ட்ட ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறாரு. तब परमेश्वर ने इस साउल राजा से एक बातों को कहा। 1 சாமுவேல் 15வது அதிகாரத்துல पहला शामुएल उसका 15वीं अध्याय में 2ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது दूसरा आयत को जब हम पढ़ें, சேனைகள் கர்த்தர் சொல்லுகிற என்னவென்றால், இஸ்ரவேலர் எகிப்திலிருந்து வந்தபோது அமலேக்கு அவர்களுக்கு வழிமறித்த செய்கையை நான் மனதிலே வைத்திருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். सेनाओं की यहोवा यूं कहता है कि मुझे
चेत आता है कि अमलेकियों ने इजरायलियों से क्या किया, और जब इजरायली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। வழி மறித்த அந்த சேயையை கர்த்தர் மனதிலே வைத்திருக்கிறாராம். यानी अमलेकी इजरायलियों को रास्ता नहीं दिया, इन बातों को परमेश्वर ने अपने मन में रखे रहा। ஆமென். आमीन। ஒருவேளை இஸ்ரவேல் ஜனங்க கூட மறந்திருக்கலாம், ஆனா கர்த்தர் மறக்கவே இல்லைங்க. शायद इजराइल लोग भी इस बातों को भूल जाए होंगे, लेकिन परमेश्वर ने नहीं बोला है। நம்ம லைஃப்ல கூட எத்தனையோ தடைகள், பிரச்சனைகள், போராட்டங்கள் வந்துச்சு. அநேக சமயத்தில் நம்ம கூட மறந்திருப்போம். ஆனா உங்களை அழைத்த தேவன் அவர் தன் மனதிலே அவர் ரெக்கார்ட் பண்ணி வைத்திருக்கிறார். हमारे जीवन में भी ऐसे कई ज़्यादा रुकावटें, परेशानियाँ, दुख, कष्ट आता होगा। हम शायद कई बार भूल जाते होंगे, लेकिन जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया वो कभी भूलते नहीं है, अपने याद में रखते हैं। சோ இப்ப கர்த்தர் இந்த சவுல்ட்ட ஒரு முக்கியமான வேலையை கொடுக்கறாரு. अब परमेश्वर इस साउल राजा से एक मुख्य कार्य को दे रहे थे। 3ஆம் வசனத்துல, तीसरा आयत में, இப்பொழுதும் நீ போய் அமலேக்கியரை மடங்கடித்து அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் சங்கரித்து அவன் மேல் இரக்கம் வைக்காமல் புருஷர்கள், ஸ்திரீகள், பிள்ளைகள், குழந்தைகள், மாடுகள், ஆடுகள், ஒட்டகங்கள், கழுதைகள் கொன்று போட கடவாய் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறாரு. इसलिए अब तू जाकर अमलेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पियो, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। கர்த்தர் இங்க ஒரு பெரிய லிஸ்ட் கொடுக்கறாரு. परमेश्वर यहाँ पर बहुत बड़ी एक सूची पत्र को दिया। எல்லாத்தையும் குறித்து இக்குள்ள நீ கொன்று போடு என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறாரு. इन सभी को तुझे मार डालना करके परमेश्वर कहते हैं। சோ சவுலும் அதை கேட்டுட்டு யுத்தத்துக்கு போகிறாரு. साउल राजा भी उन बातों को सुना और युद्ध किया और चला गया। தேசத்துல இருக்கிற எல்லா ஜனங்களையும் கொன்று போடுகிறாரு. देश के सारे लोग एकत्रित हुए। ஆனா 8ஆம் வசனத்துல, लेकिन 8वीं आयत में அமலேக்கின் ராஜாவாகிய ஆகாகை உயிரோடு அப்படியே வச்சிட்டாரு. उन्होंने क्या किया, साउल राजा ने अमलेकी की राजा हागाग को जिंदा रखा। 9ஆம் வசனத்துல வாசிக்கிறோம், 9वीं आयत में, ஆடு மாடுகள் முதல் தரமானவைகள், இரண்டாம் தரமானவைகள், ஆட்டுக்குட்டிகள், நலமான எல்லாவற்றையும் அவன் அழித்து போட மனதில்லாமல் அவர்கள் எல்லாவற்றையும் தப்புவிக்கிறதுக்கு இந்த சவுல் உதவி செய்கிறான். और अच्छे से अच्छे भेड़ बकरियां, गाय बैले, मोटे पशुएं और मेमने और जो कुछ अच्छा था उन पर साउल ने, उसकी प्रजा ने कोमलता की। நல்லா கவனிங்க, ध्यान से सुनिए। ராஜாவாகிய ஆகாகையும் உயிரோட வச்சுட்டான். अमलेकी की राजा आगाग को भी साउल ने जिंदा रखा। அங்க இருக்கிற ஆடு மாடுகள் எல்லாவற்றையும் அவங்க உயிரோடு விட்டுட்டான். और वहां से अच्छे भेड़ बकरी, गाय बैल सबको भी जिंदा छोड़ा। நிச்சயமாய் ஆகாகுனா அவனோட ஃபேமிலி, அவனோட சகோதரர்கள், அவனோட பிள்ளைகள் எல்லாத்தையும் அவங்க உயிரோட வச்சிருக்கான். यदि राजा आगाग है तो उनके परिवार वाले बच्चे सब लोग भी जिंदा होंगे। ஆனா உடனே கர்த்தர் சொல்றாரு, लेकिन तुरंत यहोवा परमेश्वर ने कहा, நான் சவுலை ராஜா வாக்கினதுக்கு எனக்கு மனஸ்தாபமா இருக்குதுன்ட்டாருங்க. मुझे साउल को राजा बनाया, इस बात पर मैं बहुत ही दुखित हूं करके प्रभु कहते हैं। ஏன்னா அவன் என் வார்த்தை, என் கட்டளை அவன் வந்து கீழ்ப்படியலன்ட்டாருங்க. क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया, साउल ने मेरी बातों को नहीं माना है। ஆமா, இப்ப பலியை பார்க்கிற கீழ்ப்படிதல் தானே அவசியமா இருக்கிறது. अब तो भली से ही बेहतर आज्ञाकारिता है ना। இன்னைக்கு நம்ம லைஃப்ல சில காரியங்களை அவர் சொல்லுகிறார் கர்த்தர். आज भी हमारे जीवन में परमेश्वर कई बातों को कहते हैं, சில லிஸ்டை கொடுக்கறாரு. कुछ ऐसी सूची पत्र को देते हैं। கர்த்தர் சொல்றாரு இதெல்லாம் எனக்கு பிரியமில்லைன்னு என்கிறாரு. परमेश्वर कहते हैं इन जिन चीजें हैं जो मेरे लिए अप्रसन्न है। கர்த்தர் சொல்றாரு இதெல்லாம் எனக்கு அருவருப்புங்கறாரு. परमेश्वर इन चीजों मेरे लिए ठीक नहीं है। இதெல்லாம் உங்க வீட்டை விட்டு விலக்குங்கறாரு. इन बातों को तो अपने घर से बाहर निकाल दो करके कहते हैं। உன் வாழ்க்கையை விட்டு விலக்குங்கறாரு. अपने जीवन से निकाल दो करके कहते हैं। அநேக சமயத்துல நம்ம என்ன செய்றோம்? लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, ஓ இது ரொம்ப நல்லது, अरे ये तो अच्छा लग रहा है, இது நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும், ये हमारे जीवन के लिए प्रयोजन है, இது நாளைக்கு எனக்கு ரொம்ப அவசியமானது, कल मुझे ये चाहिए, இது ரொம்ப அழகா இருக்கிறது, ये बहुत सुंदर है, இது ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருக்கிறது, ये अच्छे से अच्छे हैं, இது எதுக்காவது உங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடியதா இருக்கிறது, ये शायद किसी काम में आ जाएगी। என்று சமயத்துல அநேக காரியங்களை விட்டு வைக்கிறோம். ऐसे हम कई बार सोचकर कई चीजों को जो परमेश्वर के लिए घृणित थे उन चीजों को छोड़ देते हैं। ஆனா அதெல்லாம் நம்ம விட்டு வைக்கிறோம் பாத்தீங்களா, அது நிச்சயமா நம்முடைய லைஃபுக்கு, நம்முடைய சந்ததிக்கு ஒரு பிரச்சனையா அமையுங்கிறது நம்ம தெரிய மாட்டேங்குது. लेकिन जो चीजों को हम छोड़ देते हैं, घृणित कार्य को, जो परमेश्वर के प्रसन्न के कार्य को, वही कार्य हमारे जीवन के लिए, हमारे पीढ़ी की जीवन के लिए
खतरनाक करके हम भूल जाते हैं। தேவனுடைய பிளான் யாத்திராமில இருந்து என்ன வருகிறது? இந்த அமலேக்கரை சங்கரிக்க வேண்டும் என்று தான் பிளான். निर्गमन से लेकर हम परमेश्वर की योजना को देखते हैं, वो क्या थी? अमलेकी को मार डालना है। சோ அதோட பிளானை இங்கு சவுல் மூலமாய் நிறைவேற்ற கர்த்தர் பார்த்தாரு. ஆனா சவுலும் அந்த அமலேக்கரை சில பேரை அங்கு தப்பிவிக்கிறதுக்கு உதவி செய்துட்டா. यहाँ हम देखते हैं सவுल के द्वारा परमेश्वर उन कार्यों को पूरा करना चाहते थे अमलेकी को मार डालने के लिए, लेकिन सவுल ने कुछ लोगों को जिंदा छोड़ दिया है। இதன் காரணமாக அமலேக்கர்கள் மாத்திரம் தப்பிக்கல, ஈவன் சவுல் மேல் இருந்த அபிஷேகம், அவன் மேல் இருந்த அழைப்பு எல்லாமே போய்விட்டது. அவருடைய ராஜ்யபார கூட போக அளவுக்கு இந்த காரியம் முடிந்தது நாம் பார்க்கிறோம். सो इसके चलते क्या हुआ? केवल अमलेकी की ही जिंदा नहीं रहा, वरन सவுल अपने अभिषेक को, अपनी बुल्लाहट को, यहाँ तक कि अपने राजपद को भी खोने के वक्त में आ पहुंचा है। அப்ப இந்த அமலேக்கர் இன்னும் சாகல, यानी अमलेकी अभी तक वो मरा नहीं है, அவங்க இன்னும் பெருகிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். वो अब बढ़ रहे हैं। இன்னும் அவர்கள் வந்து கர்த்தருடைய திட்டத்திற்கு, கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு எதிராக अनेक பிளான்கள் அவங்க பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள். और भी उन्होंने परमेश्वर के लोगों के विरोध कई योजना भी कर रहे हैं। இந்த சவுல் இந்த அமலேக்கரை விட்டுவிட்டா, यदि ये सவுल ने अमलेकी को छोड़ दिया था, இப்ப சவுலுடைய மரணத்தை கொஞ்சம் பார்க்கலாமா? अब सவுल की मृत्यु के बारे में दरअसल ध्यान दें। 2 சாமுவேல் 1ஆம் அதிகாரத்துல दूसरा सामुएल पहला अध्याय में ஒரு மனுஷன் சவுலின் பாளையத்துல இருந்து ரொம்ப புறப்பட்டு தாவீதுகிட்ட வந்து கொண்டிருக்கிறான். एक व्यक्ति ने सவுल की जगह में से निकलकर दाऊद के पास आ पहुंच रहा था। 3ஆம் வசனத்துல தாவீது அந்த மனுஷன்ட்ட கேக்குறாரு, டேய் நீ எங்க இருந்து வருகிறாய் என்று கேக்குறாரு. तीसरा आयत में दाऊद ने पूछता है, तू कहां से आ रहा है? நான் இஸ்ரவேல் பாளையத்துல இருந்து தப்பித்து வருகிறேன்ங்கறாரு. वो कहता है, मैं इस्राएल की छावनी में से बचकर आया हूं। தாவீது சொல்றான், நடந்ததெல்லாம் எனக்கு சொல்லுங்கறாரு. तब दाऊद ने पूछा, क्या हुआ मुझे बता। அவன் சொல்றான், ஜனங்கள் எல்லாரும் விழுந்து மடிந்து போயிட்டார்கள், சவுலும் அவனுடைய குமாரர்களும் மடிந்தார்கள் என்று சொல்லுகிறான். तब उन्होंने कहा, बहुत लोग मारे गए और सவுल और उसका पुत्र योनातान भी मारे गए हैं। இப்ப தாவீது கேக்குறாரு, டேய் சவுல் இறந்தது உனக்கு எப்படி தெரியும்ங்கறாரு. तब दाऊद ने पूछा, सவுल मरा कैसा तुझे पता है? இப்பதான் அந்த வாலிபன் ஒரு விஷயத்தை சொல்றான். तब वो जवान एक बातों को कहा, ஆல்ரெடி சவுல் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்தாரு. पहले से ही सவுल ने वो अपने जीवन के लिए तड़प रहे थे, ரொம்ப வேதனை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தாரு. बहुत ही वेदनाओं के साथ वो तड़प रहे थे। என்னை கூப்பிட்டாரு, मुझे बुलाया, நான் தான் அவரை வெட்டி போட்டேன். मैंने उनको मार डाला था। 8ஆம் வசனத்துல தாவீது கேக்குறாரு, நீ யாருப்பா? 8वीं आयत में दाऊद ने पूछा, तू कौन है? அவன் சொல்றான், நான் அமலேக்கர்னா. उन्होंने कहा, मैं तो अमलेकी हूँ। எவ்வளவு வேதனையான காரியம் பாருங்க. कितनी वेदना की बातें हैं। இந்த சவுல் அமலேக்கரை விட்டான், ஆனா விட்டவன் சவுலை விடவில்லைங்க. सவுल ने अमलेकी को जिंदा छोड़ा, लेकिन अमलेकी सவுल को मार डाला है। இதுதான் நான் சொன்னேன் ஆல்ரெடி. यही बातों को हमने कहा है। ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத சில காரியங்களை நம்ம இன்னும் வைத்திருப்போம் என்றால், यदि परमेश्वर के लिए अप्रसन्न की कार्य को यदि अभी तक अपने जीवन में हम रखते हैं तो அது நம்முடைய லைஃப்க்கு, நம்முடைய சந்ததிக்கு அது ஒரு சாபமாய் முடிவடையக்கூடிய, वो हमारे जीवन के लिए, हमारे वंश के लिए एक श्राप बन जाएगी। இப்ப கர்த்தருடைய திட்டம் அங்க நிறைவேறாம போயிருச்சு अब பாருங்க. यहाँ पर परमेश्वर की योजना पूरी नहीं हो रही है। மீண்டும் மீண்டும் இந்த அமலேக்கர்கள் இப்போ பெருகிக்கிறாங்க. अब ये अमले की और बढ़ गए हैं இன்னும் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு எதிராய் அவர்கள் திட்டங்களை வகுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார்கள். और परमेश्वर के बच्चों के विरोध उन्होंने काम करने लगे। அவருடைய யுத்தம் இப்ப தலைமுறை தோறும் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு எதிராய் தொடங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. अभी उनका युद्ध पीढ़ी से पीढ़ी तक वो क्या कर रही है? वो परमेश्वर के लोगों के विरोध होने लगी है। இந்த அமலேக்கரோட சந்ததி பெருகி வந்து கொண்டே இருக்கிறது. जब इस अमलेकी की पीढ़ी बढ़ रही है तो கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் 500 வருஷத்திற்கு பிறகு, यानी कुछ 500 साल बीतने के बाद மீண்டும் இந்த அமலேக்கருடைய சந்ததி பெரிய அளவுல தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு எதிராய் தடையாய் எழும்புகிறதை நாம் பார்க்க முடியுது. फिर ये अमलेकी की पीढ़ी जो है परमेश्वर के बच्चों के विरोध बहुत ही बढ़िया तरीका से कुछ काम करते हुए देख सकते हैं। எந்த இடத்துல நின்று பார்க்கும் என்றால், कहां पर है करके यदि देखा जाए, எஸ்தர் 3ஆம் அதிகாரத்துல एस्तर की किताब उसका 3रा अध्याय में 1வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது, पहला आयत को जब हम पढ़ते हैं, எஸ்தர் 3:1 இந்த நடைமுறைகளுக்கு பின்பு ராஜாவாகிய அகாஸ்வர் அம்மோத்தின் குமாரனாகிய ஆமான் என்னும் ஆகாகியனை மேன்மைப்படுத்தி தன்னிடத்தில் இருக்கிற சகல பிரபுக்களுக்கும் மேலாக அவருடைய ஆசனத்தை உயர்த்தி வைத்தார். इन बातों के बाद राजा जर्शस ने आगामी
हमदाता के पुत्र हामान को उच्च पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। எந்த சவுல் அந்த அமலேக்கு ராஜாவாகிய ஆகானை விட்டானோ அந்த ஆகான் என்பது ஒரு டைட்டிலா இருக்கிறது. அதே குடும்பத்திலிருந்து இன்னொரு வர்த்தம் வருகிறான். அவன் தான் இந்த ஆமான் என்னும் ஆகாயன். यहाँ पर सावुल ने आगाग को रख छोड़ा था, तो यहाँ पर हम देखते हैं एस्तर की किताब में उनके वंश में आगाग करके वे लोग बने रहते थे। आगाग जो है एक टाइटल था। अब यहाँ हम देखते हैं एस्तर की किताब में उस आगाग हामान के बारे में देखते हैं। இவர்களும் அமலேக்கருடைய சந்ததியா இருக்கிறார்கள். ये भी अमलेकी की पीढ़ी है। இவர்களுடைய நோக்கமும் யூத ஜனங்களை சங்கரிக்க வேண்டும் என்று. इस हामान आगाग का योजना भी यहूदियों को मार डालना। சோ இந்த ஆமானுக்கு अनेक மேன்மையும் अनेक காரியங்களும் ஆசீர்வாதங்களும் வந்து கொண்டிருக்கிறது. உண்மைதான். इस हामान ऊंचे पद मिला, आशीषें मिली, कई बड़ी चीजें उनको मिला है, सच है। பாருங்களேன், இப்ப அதே இடத்துல இன்னொரு மனுஷன் இருக்கிறான். लेकिन हम और एक व्यक्ति को भी वही उसी स्थान में देखते हैं। அவர் யார் என்றால் மொர்தெகாய். वो कौन है? मोर्देकाई। இப்போ இந்த மொர்தெகாய் யார் என்று நாம பார்க்கிறோம். यदि ये मोर्देकाई कौन करके देखते हैं तो இதே எஸ்தர் 2ஆம் அதிகாரத்துல एस्तर की दूसरा अध्याय में 5ஆம் வசனத்துல 5वीं आयत में அப்பொழுது சூசான் அரண்மனையிலே பென்யமீனாகிய கீசின் குமாரன் சீமனுடைய மகனாகிய யாவிரின் குமாரன் மொர்தெகாய் என்கிற ஒரு யூதன் இருந்தார். यहाँ हम देखते हैं सूसन गढ़ में मोर्देकाई नाम एक यहूदी रहता था, जो कीस नाम के एक बेन्यामीनी का पर पोता, सीमी का पोता और याईर का पुत्र था। கர்த்தர் இங்கு இந்த கீஸ் என்கிற அந்த நேமை இங்க கர்த்தர் ஆட் பண்ணி வைத்துக்கிறார் பாருங்களேன். यहाँ हम देखते हैं वो कीस नाम को परमेश्वर यहाँ पर दोबारा यहाँ पर रखे हैं। எத்தனையோ வருஷத்துக்கு தலைமுறைக்கு முன்பாக இருந்த அந்த கீஸுடைய பையன் தான் சவுலா இருந்தாரு. कितने पीढ़ी से पहले जो रहता था साउल राजा, उनका पिता कीस था। அந்த நேமை கர்த்தர் இங்கு வைத்திருக்கிறதுக்கு காரணம், இங்க சூசான்ல ஒரு மிகப்பெரிய போட்டி ஆரம்பிக்க போகிறது. இதே கீசின் குமாரனாய் இதே பென்யமீன் கோத்திரத்திலிருந்து வந்த மொர்தெகாய்க்கும் அன்றைக்கு அந்த கீசின் குமாரனாகிய சவுல் மூலமாய் விட்டு வைத்த அந்த ஆகான் அமலேக்கருடைய கூட்டத்திற்கும் இப்போது ஒரு யுத்தம் ஆரம்பிக்க போகிறது என்பதை பரிசுத்தாவி நம்மளுக்கு தெளிவாய் எழுதி வைத்திருக்கிறார். यहाँ पर वैसे ही उस कीस की नाम को परमेश्वर याद करते हुए उस कीस का परपोता मोर्देकाई और उसी राजभवन में जो रहते थे हगाग का वंश में से जो आया है हामान, इन दोनों के बीच में युद्ध होने वाली करके परमेश्वर यहाँ पर लिखे रखे हैं। हालेलुया हालेलुया। இப்போ இந்த ஆமானுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு கோபம் வருகிறது. अब यहाँ पर हामान बहुत ही गुस्से में थे। ஏனென்றால் क्योंकि மொர்தெகாய் ஆமானை நமஸ்கரிக்கவும் இல்லை வணங்கவும் இல்லை என்கிற ஒரு கோபம். क्योंकि मोर्देकाई ने हामान को ना तो दंडवत किया ना तो उनको आदर किया। ஊர்ல இருக்கிற எல்லா ஜனங்களும் ஆமானை வணங்குறார்கள். सारे जनों ने हामान को दंडवत किया करते थे, ஆனா இந்த யூதன் மாத்திரம் வணங்க மாட்டேங்கிறானே. लेकिन ये यहूदी मोर्देकाई कभी उनको दंडवत नहीं किया நான் करता था। நினைக்கிறேன் நிச்சயமாய் மொர்தெகாய்க்கு மனதுல ஒரு விஷயம் இருந்திருக்குங்க. जरूर मोर्देकाई के मन में एक बातें रहती होगी। என்ன விஷயம் என்றால், कौन सी बात? இந்த ஆமான் அமலேக்க ये हामान जो एक अमलेकी है। என்னுடைய முற்பிதாக்கள் அந்த எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு வரும்போது இவங்க தானே அதை தடை பண்ணினார்கள். जब मेरे पर पोता ने पुरखाओं ने मिस्र में से आ रहे थे, तभी इन अमलेकी ने हमारे लोगों को उनको रास्ता नहीं दिया करके वो याद में रखा होगा। மோசேயின் மூலமா எங்களுக்கு ஒரு கட்டளை வந்துச்சு. और मूसा के और से हमारे लिए एक आज्ञा भी तो मिला। இந்த அமலேக்கர்களை வானத்தின் கீழ் எங்கும் இராதபடிக்கு நாசம் பண்ண வேண்டும் என்கிற கட்டளை எங்களுக்குள்ள இருக்கிறது. इस आकाश के नीचे इस अमलेकी को मार डालना करके उनकी स्मरण तक नहीं रहना करके परमेश्वर ने एक आज्ञा भी दिया करके मोर्देकाई ने याद किया होगा। அது மாத்திரமல்ல, இன்னும் கூட யோசித்திருப்பாரு. इतना ही नहीं और भी उन्होंने सोचा होगा, என்னுடைய முற்பிதாக்கள் என்னுடைய முதல் ராஜாவாகிய அந்த சவுலை இவர்கள் தானே கொன்று போட்டார்கள். मेरा परपोता जो है पुरखाओं साउल राजा को इन्हीं अमलेकियों ने मार डाला है करके। அதனால வணங்கவும் இல்லை
நமஸ்கரிக்கவும் இல்லை. इसलिए उन्होंने दंडवत नहीं किया और उनके आदर सम्मान भी नहीं दिया। நான் போய் அமலேக்கு ஸ்பிரிட்டை வணங்கணுமா ஐயா? क्या मैं जाकर अमलेकी की आत्मा को दंडवत करना है क्या? நிச்சயமா முடியாது. जरूर नहीं करूंगा। ஆனா அதுக்கு பதிலாக இந்த அமலேக்கு ஸ்பிரிட்டை நான் ஒண்ணுமில்லாமல் பண்ணுவேன். लेकिन उसके बदले इस अमलेकी की आत्मा को मैं पूरी तरह से नष्ट करूंगा। ஆனா அங்க எதிர்த்து நிக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே உதவி இல்லைங்க அந்த நேரத்துல. लेकिन उस वक्त में मुर्देखाई के पास कोई भी ऐसा सहायता नहीं था उस अमलेकी को सामना कर सके। ஏனென்றால் ஆமான் அங்க பிரைம் மினிஸ்டர் மாதிரி இருக்கிறாரு. क्योंकि वहाँ हामान था, वो एक प्रधानमंत्री जैसा था। மொர்தெகாய் கேட் கீப்பரா இருக்கிறாரு. मुर्देखाई एक चौकीदार जैसे द्वार पे बैठा रहा। இவர் அவரை எதிர்த்து நிற்க முடியுமாங்க? क्या ये मुर्देखाई हामान को सामना कर सकता है क्या? இது பிராக்டிகலா பார்த்தா முடியாது. यदि हम प्रैक्टिकली देखें तो कभी नहीं हो सकता। ஆனா தேவன் கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தையும் வார்த்தையும் விசுவாசித்து பார்த்தால் அது நிச்சயம் முடியும். यदि परमेश्वर की ओर से मिला उस वायदाओं के द्वारा देखते हैं विश्वास से तो ये संभव है। हालेलूया। हालेलूया। நான் ஒரு யூதன். मैं एक यहूदी, நான் தேவனை மாத்திரத்தான் ஆராதிப்பேன். मैं केवल यहोवा परमेश्वर को ही आराधना करता हूँ। என் துதி, என் கனம், என் மகிமை, எல்லா புகழும் என் தேவனுக்கு மாத்திரத்தான் நான் செலுத்துவேன். मेरी सारी स्तुति, महिमा, आदर, जलाल, सम्मान सब कुछ केवल यहोवा को ही मैं दूंगा। இப்ப இந்த அமலேக்கு ஸ்பிரிட் ஆமான் மூலமா இந்த யூத ஜனங்களை கொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த மொர்தெகாய்க்கு விரோதமாக 50 அடி உயரத்தில் அவங்க வீட்டுல ஒரு பெரிய தூக்குமரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். अब इस अमलेकी हामान ने यहूदियों को मार डालना करके सोचकर इस हामान के मुर्देखाई के विरोध में हामान ने अपने घर में 50 फुट की फांसी डालने वाले कार्य को तैयार करता था। ஆனாலும் கர்த்தர் நல்லவர். लेकिन यहोवा भला है। ஒரே இரவுல एक रात में மொர்தெகாயோட லைஃபை கர்த்தர் சேஞ்ச் பண்ணுகிறார். मुर्देखाई की जिंदगी को बदल डाला है। கர்த்தருக்காக நீங்க வைராக்கியம் यदि பாராட்டுனீங்களா? आप परमेश्वर के लिए जलन करते हैं तो, கர்த்தரை மாத்திரம் நம்ம உண்மையாய் ஆராதிப்போம் यदि என்றால் यहोवा को ही आप सच्चाई से आराधना करते हैं நம்முடைய तो வாழ்க்கையை கர்த்தர் மாற்றுகிறவராய் हमारी இருக்கிறார். जिंदगी को परमेश्वर बदल डालेंगे। ஒரே இரவுல एक रात में ராஜாவுக்கு சொப்பனம் வரல. राजा के लिए नींद नहीं டைரி आया। எடுத்து வாசிக்கிறாங்க. वो डायरी उठाकर वो पढ़ने लगे। இப்போதான் மொர்தெகாய் குறித்தான ஒரு தெளிவு வருகிறது ராஜாவுக்கு. तब मुर्देखाई के प्रति एक बात को राजा ने सुना। அன்றைக்கு மொர்தெகாய்க்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் தேடி வருகிறது. उसी रात में मुर्देखाई के पास बड़ी एक आशीष ढूंढकर आ रही थी। அரண்மனைக்கு வெளியே இருந்த மனிதன் जो राजभवन के बाहर रहता था मुर्देखाई, இப்ப அரண்மனைக்கு உள்ளே அதிகாரியாய் கர்த்தர் உயர்த்தி अब வைக்கிறார். उस राजभवन के अधिकारी बना दिया परमेश्वर ने। இன்னொரு பக்கம் தூக்குமரம் அங்க ரெடி ஆயிட்டு இருக்கிறது. और दूसरा वहां देखते हैं तो हामान के घर पे वो फांसी डालने वाली चीजें तैयार हो रही है। ஆனா இன்னொரு பக்கம் எஸ்தரும் தாதிமார்களும் உபவாசத்தை ஆரம்பிக்கிறார்கள். और दूसरे तरफ में देखते हैं तो एस्तर ने अपने सारे दादियों के साथ अपने सारे दासी लोगों के साथ मिलकर उपवास में प्रार्थना कर रही है। சவுல் பட்டயத்தின் மூலமாய் அமலேக்கர்களை கொல்ல நினைத்தான். साउल ने अपने तलवार से अमलेकी को मार डालना चाहता था। ஆனா அதே சந்ததியில வருகிற எஸ்தரும் மொர்தெகாயும் பட்டயத்தினால் அல்ல, முழங்காலையும் ஜபத்திலையும் உபவாசத்திலையும் அமலேக்கருடைய ஆவியை அவர்கள் முறியடிக்கிறார்கள். लेकिन उसी पीढ़ी में जो आया है मुर्देखाई और एस्तर ने उसी अमलेकी को तलवार से नहीं वरन प्रार्थना से उपवास के द्वारा अपने घुटने पे मार डालने के लिए चाहते थे। வசனம் சொல்லுகிறது காரியம் மாறுதலாய் முடிந்தது. वचन में लिखा है कार्य जो है बदल चुका था। ஆமானும் அவருடைய குடும்பமும் அவருடைய திட்டங்களும் ஒன்றுமில்லாமல் போகும்படியாய் கர்த்தர் உதவி செய்தார். हामान और उसकी सारी योजना परमेश्वर ने तोड़ फोड़ कर दिया है। ஹalleluya. हालेलूया। தேவன் எவ்வளவு நல்லவராய் இருக்கிறார். मेरा प्रभु कितना भला है। சவுல் மூலமாய் முடியாததை தேவன் இந்த எஸ்தர் மூலமாக முடிய வைக்க என் தேவன் பெரியவராய் இருக்கிறார். साउल राजा के द्वारा जो नहीं हो पाया उन कार्यों को परमेश्वर एस्तर के द्वारा करने के लिए योजना करी है। இந்த ஆமானுடைய பிளான் 127 நாடுகளில் இருக்கிற யூதர்களை சங்கரிக்க வேண்டும் என்பது. इस हामान का योजना ये था 127 देश में रहने वाले यहूदियों को मार डालना। சரியாக பஸ்காவுக்கு முன்பாக இப்படிப்பட்ட ஒரு புதிய சட்டம் வருகிறது. बिल्कुल ठीक फसक के पर्व के पहला दिन में ऐसा नियम आया था। என்ன சட்டம் என்றால் क्या नियम?
அந்த குறித்த நாளிலே उस बिल्कुल नियुक्त समय में தேசமெங்கும் இருக்கிற சிதறி இருக்கிற யூதர்களை அழிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு திட்டம். सारे देशों में जो ये रहते हैं सारे यहूदियों को मार डालना करके एक नियम था. அதோட மறைமுக பிளான் என்ன? इसका मतलब क्या है? இந்த பஸ்காவை ஒழிக்க வேண்டும் என்பது. यानी फसक के पर्व को भी बिल्कुल हमें नष्ट करना है. அதாவது பஸ்கா என்கிற ஆட்டுக்குட்டியை அடிக்க இரத்த சிந்துதல் இது இல்லாதபடி ஈவன் இயேசுவே பிறக்க கூடாது என்கிற ஒரு பெரிய திட்டத்தோடு அமலேக்குடைய ஸ்பிரிட் இன்னைக்கு வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கிறது. यानी अमलेकी की आत्मा इस तरह काम कर रही है कि कभी वो फसक का पर्व नहीं रहना चाहिए. यानी उस फसक का पर्व की मेमना जो है यीशु मसीह की आगमन यानी यीशु मसीह की जन्म होना ही नहीं चाहिए करके बड़ी योजना के साथ जो अमलेकी की आत्मा काम कर रहा था. அதாவது அடுத்த யூத சந்ததியை எழுப்ப கூடாது என்று சொல்லி. यानी अगला यहूदी पीढ़ी नहीं आना है करके. அதாவது அடுத்த கிறிஸ்துவ ஒரு பெந்தெகோஸ்தே ஜெபிக்கிற குடும்பத்தை சந்ததியை எழுப்ப கூடாது என்று சொல்லி. यानी अगला एक पेंतकोस्ते प्रार्थना करने वाले मसीह परिवार नहीं निकलना करके. ஆமாம் அங்க கிரியை செய்கிறார். हामान ने वहां कार्य कर रहा था. என்ன வேணாலும் கிரியை செய்யட்டும். अगर वो जैसा भी कार्य करे क्यों ना हो. அஞ்சர்காரர்கள் அந்த சட்டத்தை எடுத்து லெட்டர் எடுத்துட்டு 127 நாடுகளுக்கு போறாங்க. डाक वाला ने उस पत्र को लेकर नियम को लेकर 127 लोगों की ओर जा रहे थे. ஆனா இங்க கர்த்தர் எஸ்தரை அங்க ராஜ அரண்மனைக்கு கொண்டு வருகிறார். लेकिन यहाँ परमेश्वर एस्तर को राजभवन में राजा के पास लेकर आया है. எஸ்தருக்கு புதிய பதவி கிடைக்கிறது. एस्तर के लिए नया पद मिला है. புதிய வீடு கிடைக்குது. नया घर मिला है. புதிய Dress கிடைக்குது. नया वस्त्र मिला है. எல்லாம் புதுசா இருக்கிறது. सब चीजें नई मिली है. அனுபவிக்க வேண்டிய நேரத்துல जब उनको उन चीजों को अनुभव करना चाहिए था. உபவாசத்தை ஆரம்பிக்கிறாங்க. लेकिन उन्होंने उपवास को शुरुआत किया है. ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் வாய்ப்புகளும் இந்த எதற்கென்று தெரியுங்களா? ஜபத்தின் மூலமாய் அமலேக்கியருடைய ஆவியை முறியடிக்க வேண்டும் என்பது. परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए दिया है सारी सुविधाएं आशीषें क्या के लिए? हम प्रार्थना के द्वारा अमलेकी की आत्मा को नष्ट करना चाहिए. எஸ்தர் ஒரு யூத குலத்தை சேர்ந்தவர். एस्तर एक यहूदिनी थी. ஆனா அவரை சுத்தி இருந்த தாதிமார்கள் लेकिन उनकी चारों तरफ दासी रहते थे वे. ஆனா அவர்களும் இன்னைக்கு உபவாசம் இருக்கிறாங்க. लेकिन उनको भी उन्होंने उपवास में बिठाया. அப்ப எஸ்தர் மேல் இருந்த அந்த ஜபத்தின் ஆவி அவருடைய தாதிமார்களையும் பிடிக்கிறதுக்கு சொல்ல வேண்டும் நிச்சயமா. यानी हम ये भी कह सकते हैं कि एस्तर के अंदर की जो प्रार्थना की आत्मा उनकी दासियों को भी बढ़ दिया है. हालेलूया हालेलूया. எந்த யூதர்கள் மத்தியில ஒரு கலக்கம் உண்டாயிருச்சோ ஆனா அதே யூதர்கள் மத்தியில ஒரு வெளிச்சமும் ஒரு களிப்பும் ஒரு விருந்தும் தேவன் அங்க கொடுத்தார். जिस यहूदियों के बीच में इतने सारे डरावती डर आ गया था, भय छा गया था, उसी यहूदियों के बीच में परमेश्वर एक हर्ष को परमेश्वर ने उंडेला है. எந்த யூத ஜனங்களுக்காக ஆமான் தூக்கு மரத்தை ரெடி பண்ணானோ அதே தூக்கு மரத்துல ஆமானும் அவருடைய குடும்பமும் அவருடைய பிள்ளைகளும் அவருடைய சந்ததிகளும் எல்லா அவருடைய சேர்ந்த எல்லா மக்களும் அன்றைக்கு அழிந்து போனார்கள். जिस फांसी वाले खंबा को हामान ने बनाया यहूदियों के लिए, लेकिन उसी खंबे में हामान और के सारे कुटुंब ने और उनके सारे लोग ने उसी में नष्ट किए गए हैं. அமலேக்கியருடைய ஸ்பிரிட்டை வானத்தின் கீழ் எங்கும் இராதபடிக்கு எஸ்தர் பட்டயத்தின் மூலமாய் அல்ல, மொர்தெகாய் பட்டயத்தின் மூலமாய் அல்ல, தன்னுடைய அர்ப்பணிப்பின் ஜபத்தின் மூலமாய் அந்த வார்த்தையை நிறைவேற்றினார்கள். हागाग अमलेकी की आत्मा को आसमान के नीचे नष्ट करने के लिए मुर्दकाय और एस्तर ने तलवार को नहीं वरन प्रार्थना के द्वारा उपवास के द्वारा उन्होंने उन आत्माओं को नष्ट किया है. ஆமென். आमीन. முதல் ராஜா செய்ய முடியாததை पहला राजा साउल ने नहीं कर पाया उन कार्य को ஆனா எஸ்தர் என்கிற இந்த வாலிப பிள்ளை செஞ்சு காட்டிட்டார். एस्तर ये जवान लड़की ने कर दिखाया. ஆமென். आमीन. இவருடைய ஜெபம் 127 நாடுகள் இருக்கிற யூதர்களை காப்பாற்றினது. एस्तर की प्रार्थना 127 देशों की यहूदियों को बचाया है. ஆமென். आमीन. அமலேக்கியருடைய ஆவியிலிருந்து காப்பாற்றினது. यानी अमलेकी की आत्मा से बचाया है. ஆமென். आमीन. அப்ப நம்முடைய ஜெபம் तो हमारी प्रार्थना ஏன் என்னுடைய வீட்டை காப்பாற்றாதா? क्यों मेरे घराने को नहीं संभाल सकता है क्या? ஏன் என் சமுதாயத்தை காப்பாற்றாதா? क्या मेरे समुदाय को नहीं बचा सकता है ஏன் क्या? என் பிள்ளைகளை காப்பாற்றாதா? क्या मेरे बच्चों को नहीं संभाल सकता है क्या? அர்ப்பணிப்பின் ஜெபம். हम अर्पणता की प्रार्थना. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. இது சவுலுடைய நேம் கெட்டு போயிருச்சுங்க. यहाँ पर सவுल की नाम की बदनाम हो गया. ஆனா
புதிய ஏற்பாட்டுக்குள்ள வரும்போது लेकिन नया नियम में जब आते हैं அதே பென்யமீன் கோத்திரத்துல वही बेन्यामीनी गोत्र में சவுல் என்கிற ஒரு மனுஷன் வருகிறார். शाऊल नामक एक व्यक्ति आया है. அவரை போலவே ஒரு குணம் படைத்த ஒரு மனிதன் கூட வைத்துக் கொடுங்கள். अगर ऐसा भी हम सोच सकते हैं शाऊल राजा क्या जैसा कि इनका भी गुण था. என்ன குணம்னா कैसा गुण था? விசுவாசிகளை தேடி தேடி கண்டுபிடிச்சு அவரை அடிக்கிறது தான். यानी विश्वासियों को ढूंढ ढूंढ कर मार डालना. சபைக்கு விரோதமாய் துன்பத்தை உபத்திரத்தை கொண்டு வந்த மனுஷன். कलीसिया के विरोध बहुत बड़ी सत्ताओं को लेकर आया है. ஆனா கர்த்தர் இந்த சவுலை சந்திக்கிறார். लेकिन परमेश्वर ने शाऊल को मिला. ஆமென். आमीन. பழைய ஏற்பாட்டு சவுலுக்கும் புதிய ஏற்பாட்டு சவுலுக்குள்ள வித்தியாசத்தை நீங்க பார்க்கும்போது पुराना नियम और नया नियम के शाऊल की अंतर को देखते हैं तो அவனுக்குள்ள பழைய ஏற்பாட்டு சவுலுக்குள்ள பரிசுத்தாவியர் இருந்தார், அதுக்கப்புறம் அசுத்தாவி வந்துருச்சு. ஆனா இங்க பார்க்கிறோம் முன்னாடி அசுத்தாவி இருந்துச்சு, ஆனா இப்ப நீங்கி கர்த்தர் பரிசுத்தாவி அவன் மேல வந்துருச்சுங்க. यदि पुराना नियम के शाऊल राजा के अंदर पहले पवित्र आत्मा था, उसके बाद उनको दुष्ट आत्मा से भर दिया है. लेकिन नया नियम के शाऊल में देखते हैं तो पहले वो दुष्ट आत्मा था, बाद में परमेश्वर की आत्मा से भर गया है. பட் நான் நினைக்கிறேன் ஒருவேளை அந்த சவுலுக்கு இந்த சவுலுக்கு நிச்சயமா ஏதாவது ஒரு தொடர்பு இருந்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். शायद हम इस तरह सोच रहे हैं कि जरूर उस पुराना नियम के शाऊल और नया नियम के शाऊल के बीच में कुछ तो रिश्ता होता होगा. அவன் கையில எப்பொழுதுமே ஈட்டி இருந்துச்சு. उनके हाथ में हमेशा वो भालें थी. ஆனா புதிய ஏற்பாட்டு சவுலுடைய பவுலுடைய கையில ஈட்டி இல்ல, கர்த்தர் பேனாவை கொடுத்து எழுது 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 எழுதுன்னு எழுத சொல்லிட்டு நிருபங்களை எழுத சொல்லிட்டாருங்க. लेकिन नया नियम के शाऊल के हाथों में परमेश्वर भाले को नहीं वरन कलम को देकर हमेशा लिखते रहो करके लिखने के लिए परमेश्वर ने दे दिया है. हालेलूया 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 हालेलूया. பழைய ஏற்பாட்டுடைய சவுல் பார்க்கும்போது தன்னை ஒரு கிங்காகவும் தன்னுடைய கிங்டமை பாதுகாக்கிறவனாய் தான் அவன் இருந்தாங்க. पुराना नियम के शाऊल राजा ने अपने आप को और अपने राज्य को सुरक्षित रखने वाला ही था. ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டுடைய பவுல் நான் கிறிஸ்துவுடைய ஊழியக்காரன் என்று சொல்லி தேவ ராஜ்யத்தை கட்டுவதில் அவர் முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தார். लेकिन नया नियम का शाऊल जो है मैं परमेश्वर का दास हूं कर कर कहकर उन्होंने परमेश्वर के राज्य के बनाने वाले कार्य में रहता था. பழைய ஏற்பாட்டுடைய சவுல் அமலேக்கர்களை அவன் முறியடிக்க தவறிட்டான். पुराना नियम का शाऊल राजा जो है अमलेकी को मार डालने से उन्होंने अमलेकी को नहीं मारा है. ஆனா புதிய ஏற்பாட்டுடைய சவுல் பவுலோட லைஃப்ல அமலேக்கர்கள் இல்ல, அமலேக்கருடைய ஸ்பிரிட் எங்க இருந்தாலும் இவர் ஆவியில ஜெபம் பண்ணி அந்த ஸ்பிரிட்டை அழித்து போடக்கூடிய கிருபையை கர்த்தர் இவன் மேல வைத்திருந்தார். लेकिन नया नियम के शाऊल के अंदर परमेश्वर ऐसी आत्मा को रखा था जहां पर अमलेकी की आत्मा कार्य करते क्यों ना हो, प्रार्थना के द्वारा उसको नष्ट करने के लिए आशीर्वाद दिया था. हालेलूया हालेलूया. சவுல் மரணம் ஒரு சூசைட் மாதிரி காணப்பட்டுச்சு. पुराना नियम का शाऊल का मृत्यु एक आत्महत्या था. ஆனா புதிய ஏற்பாட்டுடைய சவுல் என்கிற பவுலுடைய லைஃப்ல கடைசி அவர் மரணம் மகிமையாய் முடிந்தது. लेकिन नया नियम के शाऊल का मृत्यु एक महिमा से था. ஓட்டத்தை ஜெயமாய் ஓடி முடித்தார். अपनी दौड़ को जीत के साथ उन्होंने पूरा किया है. ஆமென் आमीन. हालेलूया हालेलूया. சோ அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, प्रभु के प्रिय लोगों, தேவன் நல்லவர். परमेश्वर भला है. ஆமென் आमीन. சோ போராட வேண்டிய நாட்களுக்குள்ள வந்திருக்கிறோம். हमें युद्ध करने के वक्त पर आए हैं. அமலேக்கருடைய ஆவியை மேற்கொள்ள வேண்டிய நாட்களுக்குள்ள अमलेकी की வந்திருக்கிறோம். आत्मा को सामना करना है, பட்டயத்தினால் அல்ல, तलवार से नहीं, ஜெபத்தின் மூலமா, प्रार्थना के द्वारा, பரிசுத்தாவின் துணையோடு, पवित्र आत्मा की मदद के வசனத்தின் द्वारा, மூலமா वचन के द्वारा எதிர்த்து நிற்க வேண்டிய हमें நாட்களுக்குள்ள सामना வந்திருக்கிறோம். करने के वक्त पर आए हैं. ஆமென் आमीन. ஹalleluya हालेलूया. வசனத்தின் மூலமாய் கர்த்தர் உங்களை इस ஆசீர்வதிப்பாராக. वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करें. ஜெபிக்கலாம். आइए प्रार्थना எங்களை करें. அதிகமாய் நேசிக்கும் நல்ல தகப்பனே நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். हमसे प्यार करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, இந்த அமலேக்கர்களை வானத்தின் கீழ் எங்கும் இராதபடிக்கு நாசம் பண்ண அன்றே அப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தை கட்டளையை நீங்க கொடுத்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஐயா. इस अमलेकी की आत्मा को आसमान के नीचे खुदावन मिठा डालने के लिए एक आज्ञा को आपने दिया है, धन्यवाद करते இதை நாங்கள் கட்டளைகளாய் ஒரு பொறுப்பாய் எடுத்துக்கொள்கிறோம் ராஜா. इसे हम आज्ञा के रूप में हम ले लेते हैं இன்றைக்கு खुदावन. எங்க வாழ்க்கையில எங்க வீட்டுக்குள்ள எங்க ஊழியத்துல இருக்கிற எல்லா அமலேக்கருடைய ஸ்பிரிட்டை நாங்கள் அகற்றுகிறோம் ஐயா. आज भी हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे एक समुदाय में जो होती है वो सारे अमलेकी की आत्मा को निकाल देता है. எதையும் நாங்க விட்டு வைக்க கூடாது. किसी भी कार्य को हम छोड़ ना दें. அது எந்த ரூபத்துல वो வந்தாலும் किसी भी रूप में आए क्यों ना அது हो, மேல நாங்க இரக்கம் வைக்காதபடி उसके ऊपर हम कभी तरस ना खाएं. அதை மேற்கொள்ள எங்களுக்கு கிருபை செய்யுங்க. उसे हम विजय पाने के लिए मदद कर रहा था. ஆமென். आमीन. ஜெபத்தின் மூலமாய், प्रार्थना के द्वारा, வசனத்தின் மூலமாய், वचन के द्वारा, பரிசுத்தாவின் மூலமாய் पवित्र आत्मा के द्वारा
உபவாசத்தின் மூலமாய் उपवास के द्वारा இந்த ஆமானின் ஸ்பிரிட்டை इस हामान की आत्मा को எங்க வாழ்க்கையில ஆசீர்வாதத்திற்கும் உயர்வுக்கும் சுகத்திற்கும் தடை பண்ணி கொண்டிருக்கிற எல்லா தடையை கொண்டு வருகிற ஸ்பிரிட்டை இயேசுவின் நாமத்தினால இப்பொழுது நாங்கள் அகற்றுகிறோம் ராஜா. हमारी बढ़ोतरी के लिए, हमारे आशीष के लिए, हमारे खुदावन प्रभु में बढ़ने की कार्य में रोकने वाले हर एक ऐसे अमलेकी के आत्मा को राजा यीशु नासरी के नाम से हम मार डालते हैं. ஒருவேளை சவுல் சில காரியங்களை அவன் மிஸ் பண்ணது போல நல்ல சில காரியங்கள் இதுவரை நாங்க மிஸ் பண்ணிருக்கலாம், செய்ய வேண்டியதை செய்யாம போயிருப்போம் ராஜா. अगर कई बार हम साउल के जैसा जिन बातों को हमें नहीं करना चाहिए था या जिन बातों को करना चाहिए था उन कार्य को हमने नहीं किया होगा. ஆனா இப்போ நாங்க புதிய ஏற்பாட்டுடைய சவுல் என்கிற பவுல் மூலமாய் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் ராஜா. लेकिन अब हम नया नियम के साउल की पीढ़ी से आए हैं खुदावन. எங்களையும் அப்படியே பயன்படுத்துங்க ராஜா. हमें भी उस साउल के जैसे पौलुस के जैसे इस्तेमाल कर என்னுடைய கிருபைகளை தாருங்க, अनुग्रह को दीजिए, आशीष कर. துதியும் கனமும் மகிமையும் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். सारा स्तुति महिमा आपको देते हैं. மீட்பர் இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் ஜீவனுள்ள பிதாவே. उद्धारकर्ता यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं जीवित परमेश्वर. आमीन. आमीन. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. यहोवा परमेश्वर आप सभी को आशीष Thank you, करें. praise the Lord. सबको जय मसीह.